स्वागतं सुस्वागतं घन स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं घन स्वागतं दैवजनुలకు सुस्वागतं ఈ దివ్య బలికి సహృదయ స్వాగతం దైవజనులకు సుస్వాగతం ఈ దివ్య బలికి సహృదయ స్వాగతం యాజకుడు అర్పించిన ప్రేమ బలికి స్వాగతం యాజకుడు అర్పించిన ప్రేమ బలికి స్వాగతం రండి పాల్గొందము పరగరారండి రక్షణ పొందుదము రండి పాల్గొందము పరగరారండి రక్షణ పొందుదము స్వాగతం సుస్వాగతం ఘన స్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం ఘన స్వాగతం ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gade Inaredi and all of the souls to rest in peace offered by Gade Lucirani family members. For blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and viruses and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel, Mass offer to Almighty God by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Mare Karun Kumar, Mass offered by Boga Arugiman family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Valangni Raju and Madhimi Amardeep, Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Elur Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. For God's love and Holy Spirit anointing upon family and for forgiveness, repentance, to make good confession and deliverance of family members from all sins and curses and to live for Christ, Mass offered by Samson and family. For God's mercy upon the departed soul of Tumar Rojamma, Mass offered by Singareddy Lily. For the departed souls of Eru Marreddy, Veronicamma, Chinnapu Reddy, Lourdamma, Y. Arug Reddy, Bir Reddy Papi Reddy, Annamma, Tummama Reddy, Nakshatramma, T. Thomas Reddy, M. Kasper Reddy, Shaurilu, K. Samson Reddy, K. Prashant to rest in peace, Mass offered by Tumalphonse Reddy, Chinnamma. For the departed soul of Sri Divya, to rest in peace, Mass offered by family members. For deliverance from all evil bondages and for salvation of Sambhu Shivarao, Shanti, Karthik and Venu, Mass offered by family. For the good health of Miss Sabita Senapati and Mr. Caleb Nayak and for Bernard, Elisha and Susanna should come back to the Lord in Catholic faith and walk in God's will, Mass offered by family. For the departed souls, all our beloved fathers and sisters to rest in peace, Mass offered by Prabha. For special blessings upon Rachamalla Rajesh Reddy on the occasion of his birthday, Mass offered by Golamari, Anthony Reddy and Sujata Reddy family. దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలులకు గాను కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో భక్తి శ్రద్ధలతో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండును గాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండును గాక. ప్రేమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క పరమ పవిత్ర విందును యోగ్యరీతిగా కొనియాడు నిమిత్తము మన పాపములను తప్పిదములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాప మన్నింపును క్షమాపణను అడిగి పెట్టుకుందాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని.
ఇది నా తప్పు, నా తప్పు, నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్యకన్య అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బతిమాలుచున్నాను. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మా వాక్కు క్రియలు నీకు ప్రీతిపాత్రముగా ఉండినట్లు కృపచూపుము. తద్వారా నీ ప్రియమైన కుమారుని దివ్యనామం మహిమ కొరకు మేము సత్క్రియలయందు నిమగ్నమై జీవింతుముగాక. ఇది మానవ జాతి ఐక్యమునకు, శాంతికి దోహదపడునుగాక. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించడు మా ప్రభుని మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము పునీత పౌలు గారు హెబ్రీలకు రాసిన లేఖ 10వ అధ్యాయము 19వ వచనము నుండి 25వ వచనం వరకు. సోదరులారా, యేసు రక్తము వలన పవిత్ర స్థలమున ప్రవేశించుదమని మనకు నమ్మకము కలదు. తన శరీరము అను తెర ద్వారా సజీవమగు ఒక కొత్త మార్గమును మన కొరకు ఆయన తెరిచెను. దేవుని గృహమును నిర్వహించుటకు ఒక గొప్ప యాజకుని మనము పొంది ఉన్నాము. కనుక మనము కలుషితముల నుండి శుద్ధి నొందిన నిష్కపటమగు హృదయముతోనూ స్వేచ్ఛమగు నీటితో కడగబడిన శరీరములతోనూ గట్టి విశ్వాసముతోనూ దేవుణ్ణి సమీపింతము. దేవుడు తన వాగ్దానమును నిలుపుకొనును కనుక మన నిరీక్షణను మనము దృఢముగా నిలిపి ఉంచుకొందుము. మనము ఒకరికి ఒకరము సహాయపడుచు ప్రేమను ప్రదర్శించి మేలు చేయుటకు పరస్పరము ప్రేరేపించుకొనుటకు దారులు కనుగొందము. సంఘ సమావేశములను మానుకొనుటను కొందరు అలవాటుగా మారినప్పటికీ మనము మాత్రము ఆ సమావేశములను అలవాటును విడనాడక ప్రభు మందిరమున సమీపించుచున్నందున ఒకరిని ఒకరము మరింతగా ప్రోత్సహించుకొందుము. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. అందమైన సృష్టిని మా కోసం చేసావు, నీ రూపమిచ్చి మాకు తండ్రివయ్యావు. అందమైన సృష్టిని మా కోసం చేసావు, నీ రూపమిచ్చి మాకు తండ్రివయ్యావు. అధిపతులుగా మమ్ము చేసి ఆశీర్వదించావు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును, భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. అబ్రహామును పిలిచావు, వారసునితో దీవించావు. బలిగార్పణ అడిగావు, విశ్వాసము బలపరచావు. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మార్కు గారు వ్రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. 4వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 21 నుండి 24 వరకు వాక్యము. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 21 నుండి 24 వరకు వాక్యము. మరలా ఆయన వారితో ఇట్లనెను, ఎవడైనను దీపమును వెలిగించి దీపస్తంభముపై ఉంచును కాని కొంచెము కింద కాని మంచము క్రింద కాని ఉంచడు కదా. దాచబడినది ఏదియు బట్టబయలు కాకపోదు, బయలుపరచుటకే కాని ఏదియు దాచబడలేదు.
కనుక వినుటకు వీనులున్నవాడు వినుగాక. మీరు శ్రద్ధతో ఆలకింపుడు. మీరు ఏ కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకును కొలవబడును, అంతకంటే అధికముగా కొలవబడును. ఉన్నవానికే మరింత వసగబడును, లేనివాని యొద్ద నుండి వానికి ఉన్నదియు తీసివేయబడును అని పలికెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, ఈ రోజున ఈ వాక్యము ప్రత్యేకముగా వ్యక్తిగతంగా ప్రతి మనిషితో వాక్యము మాట్లాడుతోంది. ఇక్కడ ఈ వాక్యంలో ఒక 3 సందేశాలు, అంతకు మించి కూడా ఈ చదవబడినటువంటి ఈ 4 వచనాల్లోనే సుమారుగా నాకైతే ఒక 4-5 సందేశాలు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. మొదటిది, ఎవడైనను దీపమును వెలిగించి దానిని ఉంచవలసినటువంటి స్థలము ఒకటి. రెండవది, దాచబడినది ఏదియు బట్టబయలు కాకపోదు అనేది రెండవది. మూడవది ఏంటి? మీరు ఏ కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు కూడా కొలవబడును. నాలుగవది, ఉన్నవానికి మరింత వసగబడును, లేనివానికి వాని వద్ద ఉన్నది సైతము తీసివేయబడును అని చెప్పి ఒక చక్కటి మాట చెప్పారు కదా, వినుటకు వీనులున్నవాడు వినుగాక అని చెప్పారు. అంటే వినటానికి చెవులు ఉన్నవాడు, ఆ చెవులు పనిచేస్తూ ఉన్నవాడు, గ్రహింపగలిగిన శక్తి కలిగినవాడు వినాలి. జస్ట్ విని వదిలిపెట్టడం కాదు, విని మార్చుకోవాలి, మార్చుకొని పరివర్తన చెంది అలా జీవించాలి. సరే, ఒక్కొక్క విషయం గురించి 2-3 మాటల కిందగా 2-3 నిమిషాల కిందగా వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. మొదటిది, ఏ మనుష్యుడు కూడా దీపమును వెలిగించి మంచము కింద పెట్టడంటాం, దీపస్తంభంపై పెట్టాలి. కారణం ఏంటి అనగా, ఆ వెలుగు నీకును నీ ఇంటి వారికి అది ఒక మార్గముగా ఉండాలి. తొట్టిల్లి పడిపోకుండా ఆ వెలుగు వారికి మార్గముగా ఉండాలి. మార్గమును చూపే విధముగా వెలిగింపబడినటువంటి ఆ దీపస్తంభము కనిపించాలి. అంటే ఇక్కడ వెలిగించబడటం అంటే ఏంటి? ఎలాగా వెలిగించబడాలి? ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా. ఒక కుటుంబంలో భర్త, భార్య, పిల్లలు ఉన్నారు. ఆ కుటుంబానికి ఆ యజమానుడు, ఆ కుటుంబం అంతా కూడా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి సాయంత్రం తిరిగి వచ్చి విన్నటువంటి వాక్యము ప్రకారము కుటుంబ ప్రార్థన చేయటానికి ముందుగా ఎవరు మోకరించాలి అంటే, ఆ యజమానుడు గనక మోకరిస్తే అటు తర్వాతగా ఆయన భార్య, తన బిడ్డలు అందరూ మోకరిస్తారు. అదే యజమానుడు ఫోన్ చూసుకుంటూ ఉండి మీరు ప్రార్థన చేయండి అని అంటే ఎవరి పనిలో వాళ్ళు ఉండి ఎవరు ప్రార్థన చేయరు కదా. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఎందుకు చెప్పానంటే, ఒక మనుష్యుడు వెలిగించబడితే ఆ వెలుగు తనకు, తన కుటుంబానికి, తన బంధువులకు, స్నేహితులకు, తద్వారా సమాజానికి, ఇంకను ఆ వెలుగు ప్రకాశించు ఉండగా గ్రామానికి, అటు తర్వాతగా దేశము సైతము, ప్రపంచము సైతము చూడగలిగిన పరిస్థితిలోనికి మనలో వెలుగు ప్రత్యక్షపరచబడాలి. అనేక మందికి మార్గముగా మన వెలుగు కనిపించాలి. అంటే దేవుని వాక్యము చేత వెలిగింపబడినటువంటి నీవు తొట్టిల్లవు. నీవు తొట్టిల్లక నీ కుటుంబాన్ని కూడా సక్రమముగా వెలుగులో నడిపించగలిగినటువంటి పరిస్థితులను నీవు కలిగి ఉంటావు. కనుక నీవు వెలిగింపబడిన వాడవైతే నీవు మంచము కింద నీ వెలుగును పెట్టకూడదు. నీ వెలుగు అనేక మందికి కనిపించే విధంగానే నీ ప్రవర్తన, నీ ఆలోచనలు, నీ క్రియలు, నీ జీవితము అన్నీ కూడా ఉండాలి. ఇది మొదటిది. రెండవది, దాచబడినది ఏదియు బట్టబయలు కాకపోదు. అంటే నువ్వు అనుకుంటావు కదా, 4 గోడల మధ్యలో ఏ మనుష్యునికి తెలియదు కదా అని నువ్వు అనుకుంటావు. ఒకటి, నీ ఆలోచనలు ఎవరికి తెలియవు కదా అని నువ్వు అనుకుంటావు.
నీ మనస్సు, నీ అంతరంగికము ఎవరికి తెలియదు కదా అని నువ్వు అనుకుంటావు. కానీ దేవుని వాక్యము చాలా స్పష్టంగా తెలియచేస్తుంది కదా. అగాధ చీకటి సైతము దేవునికి కొన్ని వేల లక్షల కోట్ల వెలుగులాగా కనిపించిందంట. అంటే ఆయన పరీక్షించి చూస్తూ ఉన్నాడంట. ఆకాశ మహాకాశములు పట్టజాలని దేవుడు మన క్రియలను, మన ఆలోచనలను, మన అంతరంగమును సైతము ఆయన వీక్షించుచు పరీక్షగా చూస్తున్నాడంట. అంటే ఆయన దగ్గర నుంచి దాచగలిగినది ఏదీనూ కూడా లేదు. అయితే నువ్వు అనుకుంటున్నావు కదా, ఒక వ్యక్తిని గురించి అన్యాయం చేయడానికి, అక్రమం చేయడానికి, పాపము చేయడానికి, అబద్ధం చెప్పటానికి నీ మనసులో దాచుకొని ఎవరికి తెలియదు కదా అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. కానీ ఈ వాక్యం నీతోనే మాట్లాడుతుంది. రహస్యముగా ఉంచబడినది సమస్తము బట్టబయలెద్దంట. బట్టబయలు కాకపోదు. అఫ్కోర్స్ నీకున్నటువంటి పలుకుబడిని బట్టి, నీకున్న పరపతిని బట్టి, నీకున్నటువంటి బలగాన్ని బట్టి, హోదాని బట్టి నువ్వు చేసినటువంటి పాపాన్ని కప్పిపెట్టవచ్చు. ఎంతకాలం? మనకి మాట చెప్తారు కదా, వాడి పాపము పండింది అని అంట. అంటే నువ్వు చేసినటువంటి పాపము పండి అది తప్పక అనేక మందికి తెలిసిపోయింది. దెర్ ఇస్ ఎ డే వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. నీ కోసం ఒకరోజు వస్తుంది. నువ్వు గొప్పవాడిగా చలమణి అవుతున్నావేమో, మంచిది, వెరీ గుడ్. అనేక మందికి కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్పి మోసం చేసి బ్రతుకుతున్నావేమో. ఇదిగో నా తల్లిదండ్రులకు తెలియదు కదా నేను చేసే పాపం అని నువ్వు బ్రతుకుతున్నావేమో. నువ్వు ఎక్కడికి వెళుతున్నావు, ఏం చేస్తున్నావు, ఎవరితో ఉంటున్నావు, ఏ పరిస్థితిలో ఉంటున్నావు, అది ఎవరికి తెలియదు అని చెప్పేసి నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో. కానీ ఈ రహస్యమంతా కూడా బట్టబయలైపోయిందంట. ఇట్ విల్ బి నోన్ టు ఎవ్రీ వన్. దేవుని వాక్యము నీతో, నాతో, మనందరితో మాట్లాడుతుంది. నీ దృష్టికి రహస్యమేమో, అది మనుషులకు రహస్యమేమో, కానీ దేవునికి రహస్యము కాదు. 139వ కీర్తన చెప్పుచున్నాడు కదా, నీవు కూర్చుండుట ఆయన చూసి ఉన్నాడు, నీవు పరుండుట, నీవు నిద్రించుట, నీవు చేయనదంతయు ఆయనకు తెలిసే ఉందంట. నీ నోటిలోనికి ఒక మాట రాక మునిపే దేవుడు దానిని తెలుసుకొని ఉన్నాడంట. అంటే నోటిలోనికి మాట కూడా రాక మునిపే దేవుడు తెలుసుకొని ఉంటే అది ఎలా రహస్యమైంది? మనుషుల వద్ద నుంచి నువ్వు దాచగలుగుతావు, కానీ దేవుని వద్ద నుండి నీవెప్పటికీ ఏదీను దాచలేవు. నీవు రహస్యముగా చేయుచున్న ప్రతి పాపమును, ప్రతి అన్యాయమును, మోసమును, అక్రమాన్ని, దుర్మార్గతను, కక్షను, పగను, నీవు ఎవరినైతే ఏ విధంగా నిందిస్తున్నావో, కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్పి నువ్వు అనేక విధములుగా మనుషులను, వారి యొక్క జీవితాన్ని పాడు చేస్తూ ఉన్నావో, బురద జల్లేటువంటి ప్రయత్నము నువ్వు చేస్తూ ఉన్నావేమో, వీటన్నిటిని కూడా దేవుడు బయలుపరుస్తాడు. ఇది రెండవది. మూడవది, మీరు శ్రద్ధతో ఆలకించుడి. మీరు ఏ కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకును కూడా కొలవబడును. ఒక చిన్న మాట. ఒక ధనవంతుడు ఒక పేద అబ్బాయిని చూసి అన్నాడు కదా, నువ్వు పేదవాడివి, నువ్వు అంటరాని వాడివి, నువ్వు తక్కువ వాడివి అని చెప్పాడు. సరే, ఆ అబ్బాయి పేదవాడు, చదువుకొనివాడు, తక్కువవాడు కాబట్టి మౌనంగా ఉన్నాడు. అయితే ఈ పేదవాడిని అన్నటువంటి ఆ మనుషుడు ధనవంతుడే, జ్ఞానం కలిగిన వాడే, గొప్పవాడే. మరి అతనికంటే గొప్పవాడు ఒకరు ఉన్నారు కదా, ఆయన పేరేంటి అయి ఉంటుంది? ఏమై ఉంటుంది ఆయన పేరు? నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు. ఆయన ఈ మనుషుడు అనుకున్నాడు, మరొక మనిషి ఇంకో కుర్రవాడితోటి నువ్వు తక్కువవాడు అన్నాడు. కానీ మరి ఆయన పరిస్థితి ఏంటి? ఆయన కూడా అదే మాట నీతో చెప్తే అసలు నువ్వేంటి, నీ స్థితి ఏంటి, నీ స్థాయి ఏంటి, నీ బ్రతుకేంటి? అంటే ఇక్కడ నువ్వు ఆ కుర్రవాడితోటి నువ్వు ఏ కొలతతో కొలిచావో అదే కొలతని ఆయన నీ కొలవబోతున్నాడు. సింపుల్.
అంటే ఇక్కడ ఈ లోకంలో నీ పొరుగువానితో ఉన్నటువంటి సంబంధమే రేపొద్దున ఆయనది కన్సిడర్ చేసి దానిని బట్టే నిన్ను తీరుస్తాడు. అలా కాకుండా ప్రేమ, మంచితనము, సమానత్వము, సహోదరత్వమును కలిగి ఉంటే ఆయన కూడా అలాగే ఆ కొలతతోనే నీకు గొలుస్తాడు. అలా కాకుండా పేదవాడని, అంటరానివాడని, చదువు రానివాడని నువ్వు దూరంగా పెట్టావనుకో, ఆయన కూడా నిన్ను అదే చేయబోతున్నాడు. ఎందుకో తెలుసా? ఆయన అత్యున్నత సింహాసనంపై కూర్చున్న దేవుడు, ఆయన సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు. దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడుతుంది కదండి. దీనులను, దరిద్రులను, పేదవారిని, విధవరాండ్రను నా నామం పేరిట స్వీకరించిన వాడు నన్ను స్వీకరించినట్లే. ఆయన ఇచ్చే కొలత అది. లోకపు కొలతలు వేరు, కొలమానాలు వేరు, కానీ దేవుని కొలత వేరు, ఆయన కొలమానం వేరు. అడిగిన వారికి లేదనకి ఇచ్చి చూడు, ఆయన ఆకాశపు వాకిళ్ళని విప్పుతానని చెప్పాడు. నీకు కొదువ రాక ఆయన చూసుకుంటాడు. నీ మార్గం అంతటిలో ఆయన తన దూతలకు ఆజ్ఞేస్తాడు కాపాడమని. చిన్న దెబ్బ కూడా నీకు తగలనివాడు దేవుడు. ఎందుకో తెలుసా? నీవు నీ పొరుగు వారి పట్ల నీ ప్రవర్తన చాలా ఉన్నతముగా ఉన్నది కనుక, వారిని ప్రేమించేటువంటి మనసును కలిగి ఉన్నావు గనుక, వారికి నువ్వు అందించే మనసు కలిగి ఉన్నావు గనుక, వారిని క్షమించి ఒప్పుకునే మనసు నువ్వు కలిగి ఉన్నావు కనుకనే ఆయన కూడా అదే కొలతతో నిన్ను కొలుస్తాడు. నువ్వు క్షమించలేకపోతే, నువ్వు అంగీకరించలేకపోతే, నువ్వు ప్రేమించలేకపోతే ఆయన కూడా నిన్ను ప్రేమించడు, నిన్ను క్షమించడు, నిన్ను అంగీకరించడు. రాసిపెట్టుకో. నువ్వు 100 సంవత్సరాల పాటు నువ్వు భక్తి చేసినా వ్యర్థము. నువ్వు ఎంత కోటీశ్వరుడిగా, ఎంత ధనవంతుడైనా కావచ్చు, పర్వాలేదు. నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి చెప్పుకో, పర్లేదు. ఈ వాక్యం దేవుని వాక్యం. వాక్యమును వక్రీకరించి చెప్పగలుగుతారు, కానీ వాక్యములు సత్యము అని, అది నిలిచిపోనని, దాన్ని మార్చుట అసాధ్యమని మనకందరికీ తెలుసు. వక్రీకరించి నీకు ఫేవర్గా నేను చెప్పొచ్చు, నీకు అనుకూలంగా నేను చెప్పొచ్చు. అది సత్యమేలా, అది అబద్ధమైంది కదా. మరొకసారి మీకోసం మాట చదువుతా. మీరు ఏ కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకును కొలవబడును. సింపుల్. ఇది నా మాట అయితే కాదు, ఇది సాక్షాత్తు యేసయ్య మాట. మరి ఆయన చెప్పాడంటే అది నిజమా అబద్ధమా? మరి నీ జ్ఞానాన్ని బట్టి నువ్వు ఆలోచించేయి. ఈ మాటను నువ్వు ఏ విధంగా వక్రీకరించుకో. లేదు, ఇది యేసయ్య నా జీవితానికి, నా బ్రతుకును మార్చుకోవడానికి చెబుతున్నారని నువ్వు అంగీకరిస్తే, ఆ సత్యమును అంగీకరించి నీ జీవితాన్ని మార్చుకో. ఇకనైనా సరే కట్టబడతావు, ఇకనైనా బాగుపడతావు, ఇకనైనా సరే ఒక మనిషిగా మానవత్వం కలిగి జీవించగలుగుతావు. యేసయ్య వాక్యం అంతా కూడా మనకు మేలు చేయడానికేనండి, మనల్ని సరిచేయడానికేనండి. అలా కాకుండా నాకు అసలు ఇబ్బంది ఏం లేదు, నాకేంటి, నేను ధనవంతుణ్ణి, నాకేంటి, నాకు బలం ఉంది, నాకు బలగం ఉంది, నాకు ఐశ్వర్యం ఉంది, నాకు సిరి సంపదలు ఉన్నాయి, కావలసినంత పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నాయి అని అనుకుంటే సరిపోయిందా? ఇవి శాశ్వతమా? ఏ ఒక్కరైనా నిన్ను కాపాడగలుగుతారా? ఏ ఒక్కరైనా నిన్ను తప్పించగలుగుతారా? ఏ ఒక్కరైనా నీకు సహాయం చేయగలుగుతారా? జ్ఞాపకం చేసుకో. తగ్గింపు కలిగిన వాడే హెచ్చింపబడతాడు. కనుక ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, విన్నటువంటి ఈ మాటలను బట్టి వినుటకు వీనులున్న వాడే వినుగాక. నీవు చెవులు కలిగిన వాడవైతే, ఆ వినికిడి కలిగిన వాడవైతే ఈ మాటలను గ్రహించి నీ మనస్సును, నీ ప్రవర్తనను, నీ విశ్వాసాన్ని అన్నిటిని మార్చుకొని పరిపూర్ణత కలిగి జీవించు. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ఆ
సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరును అర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగినట్టులా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనం కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, మా అర్పణలను దయతో స్వీకరింపుము. వీటిని నీ దీవెనలతో పవిత్రమనర్చి అవి మాకు రక్షణ సాధనములగునట్లను కృపచూపుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ నీ చోటను మీకు కృతజ్ఞతావందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. మర్త్య మానవునికి సహాయము చేయుట కొరకు నీవు దైవత్వముతో మా మధ్యకు వచ్చితివి. దానిని మేము ప్రత్యక్షముగా చూడగలుగుచున్నాము. ఇది అపారమైన నీ ఘనతకు గుర్తు. అంతేకాక మా పతనమునకు కారణమైన మర్త్య రూపమును మాకు పరిష్కారముగా చిత్తగించితివి. ఈ రీతిగా మా పతన హేతువైన మానవ రూపమునే మా రక్షణ సాధనముగా రూపొందించి మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా మాకు రక్షణ చేకూర్చితివి. మనిషిని తిరిగి నీతో సఖ్యపరచుకొంటివి. అతని ద్వారా నిరంతరము నీ సమక్షములో ఆనందించున్న దూతల బృందము నీ వైభవమును ఆరాధించున్నది. వారితో మా స్వరములను ఏకము చేయ అనుగ్రహింపుడు అని వేడుకొనుచు నిన్ను నిరతము స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నామమును వేయించేయువాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వపవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచి బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణము ప్రకటించెదము, నీ ఉద్ధానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చు వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమున నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివరమగ మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని ప్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణను చేయుము. ఉత్తానమగ్ధమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారిని అందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతెలగు మరేమాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన ప్రతి అవసరము నిమిత్తము దేవుడు వాటన్నిటిని కూడా నెరవేర్చాలని
ప్రభు చిత్తములో మనమందరము కూడా దీవించబడాలని దేవాతి దేవునికి మరొకసారి ప్రార్థించేద్దాం. పరలోకమందుడు మా యొక్క తండ్రి, నీ నామము పూజింపబడును గాక, నీ రాజ్యము వచ్చును గాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షించండి. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండును గాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకొందుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడు కాను. నీవు ఒక మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. ప్రార్థించెదము. సర్వశక్తి గలవ సర్వేశ్వర, నీ వాక్కు మా త్రోవకు వెలుగై దారి చూపుచున్నది. నీ దివ్యవిందు మాకు జీవముగా ఉన్నది. ఈ జీవము మమ్ము ఆనందోత్సాహములతో నింపుచున్నది. ఈ మహదానందములో నిత్యము మేము నీ సేవలు తరించినట్లు అనుగ్రహింపుము. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి దేవుని ప్రేమలో సేవలో జీవించెదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.